लोहे के टोपे ने होंदे सन। जदों सतगुरु जी इसका भरना वार करते, ये शास्त्र लोहे के टोप नूं चीर के दुश्मन के सिर के दो फाड़ करके उसनूं सदा दी नींद सुला दिंदा सी। दोनों शस्त्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कमर कसदे हैं, जिन्हां दे आप जी ने दर्शन किए हैं जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई साहब के सज्जे हथ में सुनहरी चक्कर, जिस उत्ते किसी गुरसिख प्यारे ने भाई जप जी साहब दी पौड़ियां गुरमुखी अखरां विच दोनों पासे उकर कर सुनहरी बना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पेटा किया। सतगुरां ने गुरबाणी का सत्कार करदिआं उसे समय इस चक्कर नूं अपने दुमालियां विच सजा लिया। बचन कीते सिंघा, जिथे असीं शास्त्रां दा बहुत सत्कार करते हाँ, उत्थे गुरबाणी साडा गुरु है जिस नाल असीं अथाह प्यार करते हाँ। आपने इस शास्त्र के उत्ते गुरबाणी उकरी है, इस करके इसनूं अपने दुमालियां विच सजाया करांगे। काफ़ी समय ये शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के संगत जी दुमालियां विच सजदा रहा, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। जिस तो सानू भी सेध मिलती है कि घरां विच जो गुरबाणी की पोथी साहिबान गुटका साहिबान हैं, कदे भी उन्होंने गिले हत्थां दे नाल ना पकड़िए। उन्होंने पढ़न दर्शन करन तो उपरंत सुचज्जे सोहणे कपड़े विच लपेट के उच्ची जगह ते रखा जाए। जिन्ना भी गुरबाणी का वध तो वध सत्कार करांगे, उन्नी ही गुरु की खुशी प्राप्त होगी। भाई साहब के खब्बे हाथ में पवित्र ढाल जो गैंडे के खल की बनी है, जिसनों बनी नूं 350 साल तो वध समा हो गया। उस समय का कोई भी शस्त्र इस ते कारगर नहीं हो सकता सी, सार पार नहीं हो सकता सी। अजे भी नवी दी नवी है पवित्र ढाल सुनहरी चक्कर, जिसके आप जी ने दर्शन किए हैं जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई साहब के सज्जे हाथ में बड़ा बरछा जो वजन में काफ़ी भारी है, खब्बे हाथ में छोटी बरछी। ये भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कर कमलों के शास्त्र हैं। जदों नेड़े नेड़े के पिंडों के लोग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को आके बेनती कराया करते, सतगुरु जीओ जो जंगली जानवर हैं वो साडे माल जान का बड़ा नुकसान करते हैं। सतगुरु जी इन्हां शस्त्रां नूं घोड़े या हाथी ते सवार हो हथों छड्ड के भी चलाया करते। उन्हां खूंखार जंगली जानवरों का उधार कराया करते सन। ये दोनों शस्त्र भी पावन अस्थानां ते शोभा पा रहे हैं, जिन्हां दे आप जी ने दर्शन किए हैं जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हुण जो शास्त्रां दे दर्शन करोगे संगत जी, ये 350 साल स्थापना दे श्री आनंदपुर साहिब के समय पंजाब सरकार ने कोर्ट के राही प्राप्ति कर बस के राही नगरां शहरां विच भी इन्हां शास्त्रां दे दर्शन करवाए हैं, जिन्हां विच पावन पवित्र शास्त्र दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गात्रे दा तेगा साहिब है जी, जिसकी लंबाई 46 इंच है। सतगुरु जी ने जो जंग युद्ध किए उन्हां विच इस पावन शस्त्र की भी वरतों की। हुण पवित्र स्थानां ते शोभा पा रहा है श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे गात्रे दा तेगा साहिब। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। संगत जीओ आप जी दर्शन जरूर करते हो, पर गुरु नूं समर्पित नहीं होए अजे। जे किते गुरु नूं समर्पित होए हुंदे तां ये आवाज़ वो सड़क तो मेन रोड तो ऊपर तक गई हुंदी। बोले सो निहाल। भाई साहब दे सज्जे हाथ में श्री साहब है, ये तिलक जंजू राख्या प्रभताका किनो बड्डो कल्लू महसाका। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गात्रे दी श्री साहब है जी, जिस उत्ते लिखिया होया है सत श्री अकाल श्री गुरु तेग बहादुर संमत 1713। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ये श्री साहब नूं गात्रे पा अपने शरीर ते पहन के रखा करते सन। भाई साहब के खब्बे हाथ में श्री साहब है, ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कर कमलों की है। जो सतगुरु जी तख्त श्री दमदमा साहब जी की पावन धरती ते पहुंचे तो भाई तरलोक सिंह जी ने सतगुरां की यथा सेवा की। सेवा तो खुश होके ये श्री साहब भाई तरलोक सिंह नूं बख्शिश की, जिस उत्ते लिखिया होया है श्री भगवती जी सहाय
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਮਰ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਵਧੇ ਦੇਗ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਗ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਛੋਟਾ ਬਰਸ਼ਾ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 36 ਇੰਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਸਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਸਰਬਲੋ ਦਾ, ਇੱਕ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਬੁਕ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਓਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਵਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਵਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ, ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਘਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੰਗੇ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਘਾ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੋਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 322 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਮਰੇ ਬਿਦ ਹੋਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात
ਪੂਜਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਤਾਪੇ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋ ਸੰਤਾਪੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਬਾਹੇ ਕਹੇ ਕਿ ਲਾਜ ਆਸ। ਬਾਹੇ ਕਹੇ ਕਿ ਲਾਜ ਆਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਕਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਕਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਕਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਕਲਾ
बन हरा। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। हर हर स्वामी सुखे कामी, आनंद मंगल रस कना। हर हर स्वामी सुखे कामी, आनंद मंगल रस कना। नवल नवतन नौ बाला, कवन रसना गुण पना। सोहे बंक दुआर, सकला बन हरा। 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 घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, मेरा घर आया फिर मेरा। मेरी सेज सोही देख मोही, सकल सहसा दुख हरा। मेरी सेज सोही देख मोही, सकल सहसा दुख हरा। नानक पयम पे मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा। सोहे बंक दुआ, सकला बन हरा। सोहे बंक दुआ, सकला बन हरा। सोहे बंक दुआ, सकला बन हरा। सकला बन हरा। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। हर हर स्वामी सुखे गामी, आनंद मंगल रस कना। हर हर स्वामी सुखे कामी, आनंद मंगल रस कना। नवल नवतन नाहु बाला, कवन रसना गुण पना।
ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ 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 ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 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 गुर जैसा नहीं को देव गुर जैसा नहीं को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव 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 गुर जैसा नहीं को देव गुर जैसा नहीं को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता सतगुर मेरा पुरख विधाता सतगुर मेरा पुरख विधाता सतगुर मेरा पुरख विधाता
गुर जैसा नहीं को देव, गुर जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा, जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा। सतगुर मेरा सरब प्रतपालै, सतगुर मेरा सरब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वड्याई, हाँ सतगुर मेरे की वड्याई। प्रगट पाई है सबनी थाई, प्रगट पाई है सबनी थाई। प्रगट पए है सबनी थाई, हाँ प्रगट पए है सबनी थाई। गुर जैसा नहीं को देव, गुर जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा, जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा। सतगुर मेरा तान कान, हाँ सतगुर मेरा तान कान। सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर के हाँ सत बल जाया, सतगुर के हाँ सत बल जाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। गुर जैसा नहीं को देव, गुर जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा, जिस मस्तक पाग सो लागा सेवा। जिन गुर सेविया तिस पाਉ न बियापै, जिन गुर सेविया तिस पाਉ न बियापै। जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै।
ਨਾਨਕ ਸੋਤੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਨਾਨਕ ਸੋਤੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਨਾ ਕਾ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਨਾ ਕਾ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਨਾ ਕਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਨਾ ਕਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਨਾ ਕਾ ਸੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਸਕਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜਿਉ, ਸਕਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜਿਉ, ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜਿਉ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ,
ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਲ ਆਏ ਪੁਰਬ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਣਾ ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਾਤਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਨਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਨਾ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਆਪੇ ਮਿਲਾਏ ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜਿਉ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕਰਤੇ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜਿਉ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉ
ਆਏ ਜਿਉ ਅਨੰਦ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਏ, ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਜੋ ਅੰਤਿ ਓਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਟ ਭਾਗੀ, ਜਪਿਆ ਵਟ ਭਾਗੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਟ ਭਾਗੀ, ਜਪਿਆ ਵਟ ਭਾਗੀ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਰ
दुष्ट सब पैरे पाए। तिन निंदक दुष्ट सब पैरे पाए। सो ऐसा हर नाम, सो ऐसा हर नाम, जपिए मन मेरे, जपिए मन मेरे, जो अंते अवसर लय छुड़ाए। जो अंते अवसर लय छुड़ाए। नानक नाम अराध सबना ते वटाया। अराध सबना ते वटाया। नानक नाम अराध सबना ते वटाया। अराध सबना ते वटाया। सबना में आके आन निभाए। सबना में निभाए। सो ऐसा हर नाम, सो ऐसा हर नाम, जपिए मन मेरे, जपिए मन मेरे, जो अंते अवसर लय छुड़ाए। जो अंते अवसर लय छुड़ाए। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे। जो सपना पर हुक्म चलाए। जो सपना पर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम, हर नाम, जपिए मन मेरे, जपिए मन मेरे, जो अंते अवसर लय छुड़ाए। जो अंते अवसर लय छुड़ाए। जो अंते अवसर लय छुड़ाए। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरीए। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरीए। सतगुर होए दयाल शरदा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू चोरिए। सतगुर
ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਤ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੋਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੋਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ,
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਹੈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਬਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ
जब गुर बोलहै तब विषम होए जाय। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलहै तब विषम होए जाय। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ परम सम्मान योग तखत श्री केसगढ़ साहिब जी विखे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर होले महल्ले का जो जोड़ मेला है, इस जोड़ मेले दे जो विशेष गुरमत दीवान सजाए जाते ने, आप जी रात्रि दे इस विशेष गुरमत दीवान की हाजरी भर रहे हो। आप पिछले दिनों तो निरंतर सिख पंथ दे महान विद्वान गुरमुख व्याख्याकारां तो आप जी ने कथा वख्यान विचार सरवण कीते ने। ढाडी गुरसिखां ने आप जी नूं इतिहास तवारीख और मर्दां दियां वारां सरवण कराइयां और हुणे ही आप जी भाई जसबीर सिंह जी तो कीर्तन सरवण कर रहे सी। मेरे तो बाद कवि दरबार प्रारंभ होना है। इस वेरे इस वारी इन्हां वीरां वल्लों सलाह भी सी कि हजूर दे कवियां दे संबंध विच जरूर संगत नाल विचार सांझे कीते जाण। भाई साहब जी ने कीर्तन किया,
ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਇਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜੇਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਜਿਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੜਵਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੜਵੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਸ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਤ ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸਜਦਾ ਭੇਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਖੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਮਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਤਸਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਵੀ ਆਪੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ, ਕਈ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹਿੰਦੂ, ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਖੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਣਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ 99 ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਚਰਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਤ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਝਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਥੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਤੁਰਿਆ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੂਰਤੀ, ਨਾ ਪੱਥਰ, ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਂਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਚੱਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੀ, ਪਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਿਨਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਝੱਲੀਏ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰਾਂ ਸੱਟ, ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਦੋ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਖੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਗੇਂਦ ਖਿੱਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਖੁੰਡੀ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਤ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਏਡੀ ਥੋੜਾ, ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਦੋ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਕੁਸੰਬੜਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਰੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡਭਾਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈਤਨ ਸੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਰਸਾਤਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 7 ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸਫੇਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ 3-4 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਫਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ 4 ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕੌਮੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ, ਸੰਗਤ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੌਮੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀਏ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਤਸਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰੋਗਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਸੂਦੀਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਨਾ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਕਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦਰਦਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮੇ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਵੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਦਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਐਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋ ਹਮਰੋ ਦਾਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋ ਹਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਦੇਗ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋਏ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਗੰਜਨਾਮੇ ਚੋਂ, ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਚਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਦਰ ਤੇ ਵਜਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ। ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ਤ ਇਹ ਮਨਜੂਰ, ਮਨਜੂਰ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ, ਪਰਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੰਜ, ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਗੰਜੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ। ਲੋਕੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੈਜ਼, ਫੈਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰ, ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫੈਜ਼ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜੋੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਆਗਾਹ ਨੇ, ਭੇਦੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਵਾਰੀ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸੱਚੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਲ ਸੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ, ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਕੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਕੋਈ ਪਿਚਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਖਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਕੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੁਲਾਲ ਆਪਸ਼ਾਨੀਏ ਅੱਜ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ,
ਆ ਗੁਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਨੇ ਆ 4 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਲ ਆਬਸਾਨੀਏ ਅੱਜ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਕੁਛ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰ ਗੁਲਾਲ ਆਬਸਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਵੰਗ, ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਵੰਗ। ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਵੰਗ, ਗਮੀ ਜਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮਚੂ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਰੰਗ। ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਟਕਾਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, 3 ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ 20, 21, 22 ਤੇ 23 4 ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੇ ਉਲ ਕੌਮ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵੀ ਸੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹ ਸਨ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਜੋ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜੇ। ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਸੰਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ 22 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨੁਚੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਖੜੇ। ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਖੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਖੂਨ ਚ ਭਿੱਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਖੜ ਮੇਲ ਤੁਰ ਖੜ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਕਿ 18, ਉਹਨੂੰ 16 18 ਫੁੱਟ ਲੱਗੇ। 5 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਾਠ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਸਨ ਤੇ 36 ਲਿਖਾਰੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ 35 ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। 35-36 ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, 52 ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। 4 ਦਾ ਕਹਿ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਮਰਨਾਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਏਡੂ ਵੱਡਾ ਧਰੰਤਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ। 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਾਦਲ ਖੰਡੰਗ ਆਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਨੰਗ ਆਸਰਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇਗੰਗ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ, ਉਦਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ। ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਗਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ, ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੋ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਿਆਨ ਚੰਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਿਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਖੀਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੋ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 2 ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ।
कमाल करामात कायम करीम रिजा बख्श। चलो पाठ हम रजा किया जाता है, सही रिजा बख्श राजिक रिहा कुन रहीम, क्योंकि आप गल कवियां की करनी है ना। सब तो पहला जिहड़ा श्रोमणी कवि है ते जिहड़ा रुखानियत दे शिखर दा कवि वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज है। सुनो हुण ये जिहड़ा कदी होर सुनियो, मैं शब्द बोलिया कमाल करामात कायम करीम, जे पंजाबी च करो गुरमुखी च कक्का आया ना, क्या शायरी है। अगले सारे रारा आ गया। ये अनुप्रास शब्द अलंकार है, इको अखर कमाल करामात कायम करीम। जे अरबी देखोगे काफ काफ कायम, दो चश्मी काफ, फिर काफ। कमाल बादशाह ने जो पहला शेर ही पढ़िया, सियाणा ते सी ना, महाराज ने कहा तू सियाणा बड़ा है, वो पहला शेर पढ़ के मत्था ठन गया, ओए ये कला तीरां वाला नहीं, ये कलम दा भी धनी है। कमाल करामात कायम करीम, मैं कायल हां तेरियां करामातां दा, रिजा बख्श तू खुशी देने वाले, राजिक राजिक शब्द कह के औरंगजेब दी फूक कट दी, लोगों तेनू रिजक दाता कहंदे आ। मैं जिथे चिट्ठी लिख रहा घर मेरे पिछे रह गया, पर रिजक देने वाला केवल एक परमात्मा है। चिट्ठियां च इशारे हुंदे आ। कमाल करामात कायम, क्योंकि प्रतीक हुंदे ने ना। आपनू पता है बदाली ने हरी सिंह भंगी नू 3-4 चीज़ां घलियां, एक सेब घल्ले, एक उन्हें बदाम घल्ले, तीजे उन्हें मेवे घल्ले, ते एक दशाला घल्लिया गरम। इसदा मतलब इसी मेरे नाल रल जा, वो चिन्ह समझ गए। सरदार हरी सिंह ने कहा भी ये जिथे सेब है ना, ये गोंगलू पा दिओ, कट्ठे रला दिओ। जिथे बदाम पे ने भुज्जे छोले पाओ, जेड़े मेवे घल्ले ने ये मलियां दे बेर पा लिओ। पहला मलियां दे बेर खांदे हुंदे है ना, मलियां दे बेर पा लिओ। जेड़ा दशाला भेजिया कहन लगे मेरे कोल तां एक ही कंबल सी, थल्ले ते उत्ते लैंदा, पाटा विच पा दिओ। ਇਹਦਾ मतलब ये सी तू गुलामी वास्ते सेब मेवे बदाम ते दुशाले देने, सानू अपनी कौम दे लई गोंगलू भुज्जे कोई छोले ते पाटे कंबल ही परवाने पर रहना आजाद है। ये चिन्ह होंगे हुण लिपि ये भी चिन्ह है। कमाल करामात कायम करीम, रिजा बख्श राजिक रिहा कुन रहीम। महाराज जी दे जदों असी शेर पढ़ने हैं, इत्थों तक मैं एक दिन अर्ज की 80 नंबर जिहड़ा शेर है, जे खुश गुफ्त फरदोसी खुश जुबान, शताबी बवद कारे आहर मना, ये असियां शेर है। क्योंकि आप बड़े सियाने बैठे हो, कथावाच के बैठे, मेरे नहीं कि मैं कोई दसना चाहना, बहुत जानना। फरदोसी का शाहनामा है, उन्हें 60,000 बैत लिखे है। 60,000 मोहम्मद गजनी भी उन्होंने कहा सी ना कि मैं एक शेर का तेन जेड़ा एक मोर मिलेगी सोने की। जदों इथों लुट पुट के गया, उन्हें पूरा कर दिता 60,000 बैत शेर शब्द वरतो। वो नाल दियां सलाह दी, छड़ पर सोना के देना, इनू चांदी दे। उन्हें लैन तो इनकार कर दिता। वो घर चला गया अपने तूस, अपने शहर। उन्हें कहा मैनू पैसे नहीं चाहिए। 3 दहाके तो वध समा ला के उन्हें लिखा। उन्हें एको शेर गजनी के बारे लिख दिता, महबूब के बारे। कहता रहिंदी दुनिया तक मैनू शाहनामे ने मर नहीं देना, ऐ शेर ने तेनू जीन नहीं देना। कलम दियां याद रखो, अज साडे कोल किन्ने कुल खारी ने जी। इत्थे विद्या दा दरबार सजदा सी, ते जेड़े हैं मैं उन्हां ते तर्क नहीं करदा, उन्हां दे दिमाग विच पच्छम बड़िया पे। फलाने अंग्रेज ने गुरु नानक साहब बारे आ क्या, फलाने ने आ क्या। वो सब तो पहला उन्होंने मत्था टेको, गुरु जोत ने गुरु नानक बारे की क्या है। साडे लई शब्द वड्डा है कि दूजे बंदे दे बोल वड्डे है। हुण वो जिहड़ा शाहनामा है, ओदे 60,000 शेर ने। 60,000 शेर गुरु गोबिंद सिंह दियां नजरां चों निकले है, ते कोट करके कहंदे ने चे खुश गुफ्त फरदोसी है खुश जुबान। वो देख चंगी जुबान वाला फरदोसी की कह रहे है, शताबी बवद कारे आहर मना। शैतान दा कम है कि काली करनी, काली शैतान करदे हुंदे, तू शैताना वाला काम कीता है। फरदोसी नू पढ़। मैं आपनू बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह संस्कृत दे, अरबी दे, फारसी दे, ब्रज भाषा दे
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਬੂ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਖਤਾ ਕਿਹਾ। ਰੇਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਗਾ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਲ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਟ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਗੌਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ, ਗਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤੇ, ਬੁਲੰਦੁਲ ਮੁਕਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੌਮੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸ਼ਕਰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲੱਗੋ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰਾਏ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਹੋਏ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਵ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 60,000 ਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ। 60,000 ਟਕਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਏ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸਰਤ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੱਚਰਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਐਵੇਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਆਏ, 4 ਕਦਮ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਾਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਘੱਲਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਪਏ, ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਜੇ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੀਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਥਾਪੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਜੀ। ਆ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕੀ, दार्द कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज, कर के सलाम खुजो कभी हीर सो। अज मैनू मत्था टेक के दरिद्रता मेरा खैड़ा छड्ड, अज मैं तेरे नाल लाया, ते जे तू मेरा खैड़ा ना छड्डिया, अज मेरा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह बैठे, देखी दाना दे तीर मार मार के तेन चलनी चलनी किवें करदा। दार्द कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज, करके सलाम खूजा कभी हीर सो, नतर गोबिंद सिंह बिलक करेंगे तोए। अगे वो शब्द कहता टूक टूक होवे गाडे दानन के तीर सो। सब दियां अखां भिज गईयां। एक विद्वान तो कहता हजूर ने कहा जिन्ना भारे तोल के सोना दे दे गुरु घर विच आया। मैं बेनती करा गुरु गोबिंद सिंह दा सीना है। दूसरी गल इत्थे हंकारी भी आए, जिहड़ा चंदन दा तुसीं जिक्र कर दो, वैसा तो इहदा सब नूं पता है। ये चंदन जो हजूर को आया ब्राह्मण सी, एक तो जात वाला काम वाहवा सी, सारे नहीं होंगे, क्योंकि ये भी चीज़ टिकन नहीं देंदी लोगों को। उन्हें कहा जी महाराज जी को आ गया तो हंकार च बोलिया, महाराज मैं एक सवैया लिख के लिया, इस सवैये दे अर्थ कर सकता तुहाडे दरबार च कोई? पहली कौमे दे बोल हजूर ने कहा जी सुना। वो सब नूं पता है, नवसात तीए, नवसात तीए, नवसात कीए, नवसात पिए, नवसात पियाए, नवसात रचे, नवसात बदे, नवसात पिया पैदायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो में के मंडल में कब चंदन चंद कलेवर छाए। सुना दिता। हजूर के मुख वाल वेखण लगा भी अर्थ करनगे। सतगुरु चुप कर गए थोड़ा समा, फिर कहंदा जी है कोई? हजूर कहन लगे कवि नहीं करनगे, इस जैसे के अर्थ विचार न हमरे काही करें उचारण। ये अर्थ साडा भाई धन्ना करूगा जो मेरे घोड़िया की घाह लेके आउंदा। उन्हें क्या बड़ी बेइज्जती होगी, बंदा बड़ी टौर नाल आया जी, ते ये हौमे दी गंढ बन के भी मेरे वर्गा कोई नहीं। मैनूं याद है बाबा अतर सिंह जदों बाबा तेजा सिंह जी तोरिया ना अमेरिका, उन्हें कहा भी जेड़ा चोखा उतावला होवे ना, मैं स्टेज ते बोलना उन्होंने नहीं बोलन देना, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ नहीं मैं बोलना ਉਹਨੂੰ बोलन देना। ਇਹਦਾ भी कोई अर्थ है, क्योंकि जो बंदा चौखे तैयारी करके आਉਂਦਾ ना, मैं अज संगत ਨੂੰ ਆ ਸੁਣਾਗਾ, कई बारी एक निक्की जी जबान ते चलाਉਂਦੀ सब कुछ चला जाता। उन्हें कहा जी महाराज जी ने देखा, कहने लगे साडे घाई करनगे। आवाज़ दिती जाओ भाई धन्ना सिंह जी ने बुलाओ। भाई धन्ना सिंह जी ने पल्ली पल्ली पहला वरदे सा जी, घाह बन के लिया पट्ठे, वो मोढे ते रखी, नाल रंबा ते दातरी पिछे लटकाई कालर दे, जेड़े पट्ठे वढ़दे उन्होंने पता भावों ना, अज दे न्याणिआं नूं नहीं पता लगना। सच्ची मुच्ची जी वो पिछे बन लईदी सी, दातरी पिछे लटका लैनी, रंबा हाथ च पड़िया, उत्ते पल्ली मोढे ते पाई तंगाली जी। वो आ गया महाराज जी, वो चंदन दी पहले अंदरों गई भी आ अर्थ करेगा, घोड़ियां दा सेवादार। उन्होंने जी महाराज जी ने कहा भाई धन्ना सिंह जी अज आ तंगली तुंगली परा रखो, अपनी खुरपा दे दातरी अर्थ करो। क्या महाराज अर्थ? मैं कहने लगे हाँ। वो फिर पंडित चंदन नूं कहंदे बोल बई। वो बोलिया नवसात तीए, नवसात कीए, नवसात पिए, नवसात पियाए, नवतात रचे, नवसात बचे, नवसात पिया पैदायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चंद कलेवर छाए। धन्ना सिंह सुन के कह फिर बोलो। उन्हें फिर दोबारा बोलिया, अगों हस के कहने ये कि गल है, ये की तू दसना चाहना? कहना करो अर्थ। ना क्या सिर्फ इको गिनती समझने वाली है। नवसात 9 ते 7 16, नवसात तीए 16 साल की बीबी, तीए दर्थ इस्त्री कर लांगे। नवसात कीए 16 शिंगार किते, नवसात पीए 16 साल का पति, नवसात पियाए 16 महीनों बाद बाहरों आया। कई विद्वान इस प्याए दे अर्थ भोजन करते हैं, पर वैसे महीनों क्योंकि भोजन 36 प्रकार का होंगे। नवसात तीए, नवसात कीए, नवसात पीए, नवसात प्याए, नवसात रचे।
ਆ 16 ਨਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪੜ ਉਹ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਵਧੇ, 16 ਨਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਪੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 16 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਲਕਾਇਆ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। नवसात रचे नवसात बदे नवसात पिया पे जादायक पाए, जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चंद कले वर्षाए। वो अर्थ करके कहता महाराज जी जावा घोड़िया च, कहते तू कविता रच। देखो कमाल की गल, वो कोई कागज नहीं लैके आए, इतिहास ही कहता ना जी। वो मैं तां क्या ना दुआत ना शाही, पल्ली पकड़ी रंबा खुरपी दातरी पकड़ी, हजूर ने क्या कर तुझी कविता दे अर्थ, तू हुण कविता रच। उन्हें फिर रची जी सीधी झटकी। मीन मरै जल कै परसै कब हूं ना मरै, पर पावक पाए हाथी मरै मद कै परसै कब हूं ना मरै। हाथी नहीं मरदा जे उन्हें शराब पा दिए, हाथी मरदा है तन ताप के आए, ती मरै पत के परसै कब हूं ना मरै। फिर प्रदेश उदा है गूढ़ में बात कही दिजराज, विचार न सके बिना चित लाई। लाई दा जोर हुंदा कादे अर्थ। गल तां एक विश्राम दी सी, विद्वानां नूं पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी हुंदा एक विश्राम बड़े हुंदे ने इसते। गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो, जे घर तो अगे विश्राम ला दिता पिता पुत्र ते पुत्र पिता बन जांदा। भाई साहब कहंदे करो जी कविता, करो अर्थ। उन्हें अर्थ शुरू किए, जी मीन मरै जल के परसै कब हूं ना मरै, पर पावक पाए। कहते अर्थ गारे दे पढ़ता मैं दिती। कहता मच्छी मर जाती जे पानी सटिए, आगे सटिया कोई नहीं मरदी। भाई धन्ना जी कहते क्यों नहीं मरदी, सट के वेख है। हाथी मरै मद कै परसै कब हूं ना मरै, तन ताप के आए। हाथी मर जाता नशा दित्तिया, नहीं मरदा ताप चढ़ जाए। भाई जी कहते मर जाता ताप चढ़े ते। ती मरै पत कै परसै कब हूं ना मरै, फिर प्रदेश दाए। स्त्री मरदी है पति हथ लाए, नहीं मरदी जे पति प्रदेश जाए। भाई साहब कहते यार ढुकदे आ। उन्हें मत्था मुत्था मारिया। गल तां इवें ना, ये दोवां सिरियां का आप स्वामी विच बैठा है। हराण वालियां नूं होए जताण वालियां नूं होए, इहनूं द्वैश च नहीं लैके जाना। ध्यान गुरु गोबिंद सिंह वाली रखना। उत्थे हजूर सच्चे पातशाह महाराज मैं बेनती करा, उन्हें जदों क्या फिर उन्हें क्या गल ज्यादा वड्डी नहीं, गल सिर्फ इन्नी को है, मीन मरै जल कै परसै कब हूं ना। इत्थे विश्राम लाई जा, बाकी आपे अर्थ हो जाए। एक होर बेनती करके, एक मैं इत्थे जिथे कविता सिखाते ने नाल नाल सचताचार गुण सिखाने, इत्थे जदों महाराज लिखते सन बाणी उचारते सन, एवें ना समझां दियां टक्करां ने। देखो कवि सज्जन बैठे आ, 9 रस ने या कविता दे, अजकल 2 होर वध भी गए ने। तुहानूं पता होना कवियां ने 9 रस, सिर्फ तुसीं हर बोल मना छंत पढ़ो, 9 दे 9 रस इक्को छंद विचों मिल जाने। श्रृंगार रस, भयानक रस, रुद्र रस, अद्भुत रस सारे मिलणगे। 20 रस सिर्फ इक्को छंद च। ते ओह सतगुरु दी बाणी दा कोई पारावार है। इत्थे जदों महाराज कविता राजदे सन जी, ते आप बोलते हैं 4 लिखारी लिखते सन गुरु गोबिंद सिंह की रचना। उन्हां विच भाई मनी सिंह बहुत सरे, एक लिखारी बहुत टॉप सी जी भाई रोशन सिंह, शायद ना सुनिया होवे। भाई रोशन सिंह ये उलत्थाकारी की लिखाई बड़े कमाल की सी। भाई मनी सिंह दे नाल सी। एक दिन हजूर ने बाणी लिखाई काली ना लिख लैनी, फिर उन्होंने बकायदा तोशे खाने चले जाना। महाराज जी सवैये रच के आप संगत चले गए, ते रोशन सिंह ने सवैये देखे ते है लिखारी सी। चोर कली जेब कतरन वाले होंदे, चोल ख्याल भी चुरा लेंदे ने, कवियां नूं पता है। अगली तो किसी दी पिछली किसी दी विच अपना नाम ठोक दिता, इसलिए हुंदा ना जी। वो जरा लिखण वाला वो बेचारा रेड़ियां ते समान खरीददा, जरा नकल मारन वाला वो कारां च घुमदा हुंदा। ओहदे मन च आया भी एडी सोहनी पोइट्री ते मैं घर लै जा, अपने नां थले लिख दियां। कुछ महीनों बाद उन्हें जी पट उत्ते लिखना शुरू कर दिया।
ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੱਟ, ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੇਸੀ ਕਰਾਣਾ, ਮਲ ਕੇ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਦੂਈ ਮਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਚਾਨਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਨਣੇ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਚਾਨਣਾ ਕੇ ਸਿਆਹੀ। ਬਸ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇਖੋ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਵੀ। ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੜੋ, ਇਹ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭਾਏ ਅਸਾਡੀ ਲਖੀ ਫਕੀਰੀ ਸੋ ਮਸਤਕ ਤਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਿਟ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਾਈ ਪੀਤੀ, ਭਾਏ ਅਸਾਡੀ ਲਖੀ ਫਕੀਰੀ ਸੋ ਮਸਤਕ ਧਰ ਲੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਖਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ, ਆਗੇ ਸੁਧਰ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰੀ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਧੋਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਸ ਸਮੇਟਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਧੂਣੇ 6 ਬਖਸ਼।
ਜਿੱਥੇ ਜੀਤ ਮਲੀਏ ਬਖਤ ਮਲੀਏ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਏ ਸੁਥਰਾ ਛਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬੀਏ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦਾੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਬਰਾਗ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸੰਗਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਛਡਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 5 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਢੂੰਡੀ ਬਣੀ ਬਣੀ। ਫੇਰੂ ਜਾਨ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੜਕਧਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਮਧਾਰੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਓ। ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਕਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੇ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਕਿਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਚੁਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਗਾੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਸਗੜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੇਸਗੜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਵੀ ਸੱਜਣੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਦਗੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, 1-2 ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ कि हैन सुखनवर और भी बहुत अच्छे, लेकिन गालिब का अंदाजे बयां ही कुछ हो रहा है। साडे मानयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बहुत वड्डी बख्शिश है। विद्वानां दी घाट नहीं साडी कौम दे अंदर, लेकिन जिन्नी शरधा विच जिन्ने प्यार विच भिज के वो आप संगतां नूं कथा सरवण कराउंदे आ, उस वे मैं नहीं समझदा कि कोई आखे इस तरह सुक्की रहिंदी होवेगी। इन्ना प्यार, इन्नी बख्शिश धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगतां पहुंचदी है। सो मैं बहुत धन्यवाद करदा, संगतां नूं बेनती करदा कि ज्ञानी जी ने तुहानूं एक बेनती भी कीती है कि कवियां ने कवि आए आ, ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰਾ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਿਨਾ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਵਰਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰੀ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਿਓ ਮਾਇਆਨਾਜ ਹਸਤੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਤਲ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਗਜਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 330 ਬੈਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਚਾਲ ਛੰਦ। ਉਹ ਬੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੈਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਵੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ, ਕਦੇ ਲਾੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸੁਝਾਪੇ ਨਾ ਯਾਰੋ, ਕਦੇ ਲਾੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸੁਝਾਪੇ ਨਾ ਯਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਸੱਜੇ, ਉਹ ਨਾਰੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਕੱਜੇ। ਕਦੇ ਲਾੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸੁਝਾਪੇ ਨਾ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਸੱਜੇ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਕੱਜੇ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਗੱਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਗੱਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਪਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀਵਨ ਨਿਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਕਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਕਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਮੱਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਦੇਖਣਾ ਆਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ ਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਕੋਏ ਬੇਦਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਕੋਏ ਬੇਦਰਦੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਨੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜੋਂ ਤੋਰੇ ਲਾਲ ਸਜਾ ਕੇ, ਤੋਰੇ ਲਾਲ ਸਜਾ ਕੇ, ਚਾਈ ਚਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ
विच आके सोहल जहे फुल्लां ने हाए पत्थर किवें सहारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही। दूसरा बंद देखना साथ संगत जियो। ओ जल्लादो ओ जल्लादो खूनी कंद नू होर जरा चमकाओ होर जरा चमकाओ मां गुजरी दे लहू च इट्टां डोब डोब के लाओ खूनी कंद चमकाओ ए सिੱਖੀ ਦਾ महल सोहणिओ होर भी चमकां मारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही। एक शेर रचना का आखिरी शेर कह के फिर मैं अपनी थां ले लैनी है। लिस्ट वेख के अगली कवि नूं मैं बेनती करांगा तैयार रहन। कांडी कंबे तेसी तड़पे राजवी गोते खाए राजवी गोते खाए दसम पिता दिया लाला उते कंद उसर दी जाए कंद उसर दी जाए कंद वेख के शाह मंसूर भी कंदा ना सिर मारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही कुछ आख सही कुछ बोल सही। आखिरी शेर साथ संगत जी मेरे बहुत ही प्यारे छोटे निगे वीर ये रचना जी मैं पढ़ रहा साथ संगत चरण सिंह सफरी साहब जी की लिखी हुई है और उन्होंने होनहार बेटे सुखजीत सफरी साहब भी स्टेज पर तशरीफ फरमान वो भी पहुँच गए थोड़े लेट हो गए। आओ आखिरी शेर कह के फिर मैं अगले कवि को पेश करा। सूबा कहंदा न्यों जाओ बच्चियो मन लो मेरा कहना मन लो मेरा कहना फतेह सिंह ने
आखिया तेरा ए जालम राज नहीं रहना, जालम राज नहीं रहना। फतेह गजाउंदे गाउंदे सफरी, फतेह दे ओ जयकारे, सरहंद दिए दीवारे। नी कुछ आख सही कुछ बोल सही, नी कुछ बोल सही, नी कुछ बोल सही। साध संगत बहुत बहुत धन्यवाद। आप समूह संगतां ने इस रचना तो बहुत सारी माया दास के सिर ते प्यार भरिया आशीर्वाद दिता है। मैं ऋणी हाँ आप जी वालों। साध संगत और आओ कबीरवार नूं अगे तोरदा होया मैं दूसरे कवि नूं बेनती करा। साध संगत जी एक बच्ची जिसका नाम प्रभजोत कौर है और पिछे सेवादार दे कोल साडे स्टेज दे कोल ही है, सेवादार दे कोल अपना सिर्फ ना ही दस रही है। 2-3 साल की बच्ची है जो दे माता पिता किते सुनते होण स्टेज दे कोल आ लन और अपनी बच्ची नूं वो लै लैन। साध संगत जी आओ मैं अगले कवि नूं लिस्ट अनुसार बेनती करांगा क्योंकि बलबीर सिंह बल साहब जी का नाम सी वो कुछ आए नहीं, पता नहीं कुछ रजेवे हैं। सरदार गुरदयाल सिंह जी निमर साहब जो यमुनानगर तो तशरीफ लिया है। साध संगत जी उन्होंने सुनिबर बेनती करांगा वो माइक ते आउण और अपनी बेहतरीन कविता आप जी ने साझी करन। उन्हां तो बाद साध संगत जी निर्वैर सिंह जी असी श्री आनंदपुर साहब वाले तैयार रहे। हाँ जी हाँ परम सत्कार योग सतगुरां जी दे चरनां च बैठी होला महल्ला मनाउण आई सतगुरां दे 21वें गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ अज होले दियां गल्लां करांगे। पातशाह ने जो बख्शिशां कीतियां अज होला है। आओ अज उस होले दे नां ते सत्कार सहित इस स्थान ते इस अस्थान वर्गी फतेह खालसा जी सब ने बुलानी है, कोई रसना खाली ना रह जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही मान सन्मान नाल संगतां आउंदियां हन ते जो गल पिंदरपाल सिंह जी साडे महान कथावाचक कर गए हैं उन्हां दे इशारे तो ही मैं ये होले की गल करनी है। जो पातशाह इस थां ते होला मनाया करते सन। हाँ जी कवि साहब जी
कि होला गुरु दशमेश दियां बख्शिशां ने, होला गुरु दशमेश दियां बख्शिशां ने, जिन्ने तीरां तलवारां नूं जन्म दिता, ठल पाई जिसने जाबर हाकमां नूं सिर लत सरदारां नूं जन्म दिता। होला मेरे पातशाह जी दियां बख्शिशां ने, जिन्ने तीरां तलवारां नूं जन्म दिता, ठल पाई जिसने जाबर हाकमां नूं सिर लत सरदारां नूं जन्म दिता। ते सुन, सीस तली ते रख के लड़न जेड़े, होला सीस तली ते रख के लड़न जेड़े, दीप सिंह बलकारां नूं जन्म दिता, गर्म खून दा होवे संचार, इत्थे सोहणे कवि दरबारां नूं जन्म दिता। मैं बेनती करांगा डिस्टरबेंस ना कीती जाए। ते कच्चे रंग संसार दे परे सुट के, होला सुनो अज गल्लां घर जाके कर लेना। कच्चे रंग संसार दे परे सुट के, रंग चाड़िया निमर दीवानिया नूं, तुहाडी आई ते सोहणियो मैं मर जा मौत आखदी है दे परवानिया नूं। ते खालसा जी होला महला प्रतीक है वीरता दा, मजनुआ वाली गल कोई नहीं इत्थे। होला महला प्रतीक है वीरता दा, मुर्दा कौमां दे विच जान पाए होला, सूरम गति मैदान विच कर पैदा, मुर्दा रूहां झंझोड़ उठाए होला। ते खालसा जी सुनना, भरदे बब्बरां वांग अथा शक्ति, फखरे कौम गुरदयाल सिंह निमर हरियाणा तो कौम की गल कर रहा है। भरदे बब्बरां वांग अथा शक्ति, जुद्धां विच निपुण बनाए होला, ओए अपने धर्म तो वारना किवें आपा सूरबीर सरमौर बनाए होला। खालसा जी कौम की गल कर रहा, जरा कवि दरबार नूं जकारे नाल गर्म कर दिओ। खालसा जी फट मारने झलने फट गहरे, फट मारने झलने फट गहरे, जित्तां पौणियां किले उड़ा देने, ओ जान हस के वारमी धर्म खातर, जीवन धर्म तो कोल कमा देने। होला है ते सुनना, इस धरती ते जिस तरह मुकाबले हुंदे सी, ओ सीन कि दोहां दलां दा युद्ध दी तर्ज उत्ते सजदा वड्डा कमसान दशमेश सावें। इत्थे दोहां दलां दी युद्ध दी तर्ज उत्ते सजदा वड्डा कमसान दशमेश सावें, जो दे जूझ दे फेर मैदान अंदर हुंदा जदों फरमान दशमेश सावें, जो दे जूझ दे। ते दोहां दलां दा परखिया बल जांदा। खालसा जी दोहां दलां दा परखिया फिर बल जांदा, पाउंदा मान भखदा जदों मैदान दशमेश सावें, ओ जेड़ा जितदा जेतुआं वांग आके पाउंदा मान सन्मान दशमेश सावें। इत्थे मान भी मिलदे सन होले वाले दिन, ते डौले फर्क दे युद्ध दा नाम सुन के। अज भी खालसा जी वो समा आउण वाला है, आ गया है, ते खालसा हमेशा इस धरती तो सेध लैके ही चलता है। ते सुनियो, डौले फर्क दे युद्ध दा नाम सुन के, चढ़दी कला च सिंह सरदार दिसदे, धर्म कर्म दे दिसन परपक सारे, दसवें पातशाह दे सिपा सलार दिसदे। ते खालसा जी अपना इतिहास सुन के
ਗਰਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਹੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਵਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਹੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਦੀ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਸੀਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਵਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਕੋਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਅਜਮਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਬੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬੰਦ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਕਟਵਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸਭ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੌੜ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਹਰਦਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਤੇ ਗਾਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੁੰਮਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਇਸ ਹੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਹੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਨਿਮਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਗੋਦੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ ਲਈ। ਗੋਦੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖੇ? 5 ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਵੀਰੇ ਤਾਓ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੂਰਾਨੀ ਦਰਬੰਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਅਰਜ ਸੁਣਾਵਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਬੇਬਲ ਕਿਸੇ ਪਪੀਹੇ ਜਿਉ ਸਵੰਤੀ ਰਸ ਪਾਵਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਚ ਪਾਪ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਵਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਚ ਪਾਪ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਵਣਗੇ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ। ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ ਨਵ ਜੀਵਨ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਬਕ ਲਾਸਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਏਡਾ ਵੜ ਤੇਜ ਸੀ ਚੰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਟਣੇ ਦੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੜ ਤੇਜ ਸੀ ਵੀ ਸਿਜਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੀ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਕੁੱਲ ਧੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਤੀਕ ਹਲਦੇ ਸਨ। ਤੈਥੋਂ ਥਾਪੀ ਬਚਿੱਤਰ ਲੈ मस्त हाथी मुकाबल है। तै खलो के वेसवा द्वारे किते पैरा तू दिंदा है। खलो के वेसवा द्वारे ते
ਤੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਕਿਧਰੇ ਲੇਟਿਆ ਸੱਥਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਾਲ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਛੋਟੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ गिलानी नहीं रंजिश नहीं शिकवा सगों संसार ने तके कि है मुख जीवन पर्यंत ही हके लड़िया तेरे दिल विच किसे लई ईरखा ते द्वेष नहीं तेरे दिल विच किसे लई ईरखा ते द्वेष नफरत नहीं ते तेरे विशाल हिरदे विच रंचक मजबां दी फितरत नहीं ओ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸ਼ਰਨੀ ਆਪੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਸੀ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਡੇਰਾ ਕਦਰੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਸਕਣਾ
ਇਹ ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਿਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਆਣ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਕਵਿਓ ਆਣ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਪੈਂਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਪੈਂਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ। ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਵੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਕਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗਤ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 50 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆ। ਤਾਰੀ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਪੈਂਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਵੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਕਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵਾਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਰਾ। ਨਿਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰਾਲਾ ਜੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ
ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ, ਜੋ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਰੀ ਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਜਦ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਆਪੇ ਮਲਾ ਬਣਿਓ, ਬੇੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮਲਾ ਬਣਿਓ, ਬੇੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ। ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਏ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਤਕੜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਤਕੜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ। ਚੰਨ ਜੀ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੋਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰ ਦੇਵੇ, ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਤਕੜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੋਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰ ਦੇਵੇ, ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਏ। ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਲਈ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਉਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰ ਦੇਵੇ, ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਫਰੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਤਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ
ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਦਾ ਏ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਪੁਰੀ ਤਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇੜੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਰੋਈ ਡਾਢਾ ਦੁਖੜਾ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੁਰੀਏ ਕਵਿਓ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਚੰਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਧੜਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣ ਚੱਲੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਧੜਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣ ਚੱਲੇ ਕਿਲੇ ਢਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਗਰੂਰੀਆਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਉਣ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਡੁੱਲੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਗਿਆਨੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸੋਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗਾ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਕੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਮਸਾਏ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ या तो दीवाना हंसे सिंह साहब या तो दीवाना हंसे पातशाह या तू जिसे तौफीक दे या ते पागल हसदा है दीवाना ते जां वो हसदा जिन्हों मेरा शहनशाह गुरुदेव पिता हसन जोगा करता है साध संगत जीओ ते असी कानू रोना है असी हसन आए हाँ असी अपने गुरु दे कोलों खाली झोलियां लैके आए हैं खुशियां नाल भर के लैके जानियां साध संगत जीओ आज बरकतां भरी रहमतां भरी रात है सिंह साहब या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे वरना इस जमाने में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन किदे कोल इन्ना टाइम है कौन हसदा साध संगत जीओ कौन किसी कोल कोई बहिंदा है अज मोबाइल का युग है एक परिवार दे विच 4 जी हैं एक बन्ने कोई मोबाइल लैके जी बैठा है दूसरे कमरे च कोई दूसरा जी बैठा है
ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸੁਣਾ ਭਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਖੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈਏ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਤਵੰਤ ਜੱਗੇਵਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘਟਵਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਰਮਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ PhDਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕਮਲ ਹੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀਆਂ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਹੀ ਸਮਾਏ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ ਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਹਾਵਾਂ। ਸਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਣ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਓ ਰਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਤੇ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੰਡਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਛਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਮਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਵਾਂ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਜਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਓ ਮੇਰਾ ਏ ਸਿਰਨਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ, ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਬੋਲੇ ਆਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੋ ਕੁ ਬੰਦ ਬਸ ਛੋਟੇ ਜੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂਗਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂਗਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤੂੰ ਬੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਚੁਫੇਰੇ ਮੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਚੁਫੇਰੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਝਟ ਕੁ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ
ਸੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਿਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਰੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
बड़ा काबले गौर शेर है जी जिहड़ा आप जी दे सन्मुख पेश कर रहे हैं। साडे दसूहे दी धरती तो साडे बहुत ही सत्कारयोग महबूब साहब संगतां विच बैठे ने, जी आया उन्हां नूं। कवि सज्जणों, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश शेर का एक एक बोल तुहाडी तवज्जो च आएगा जी। दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह बाबत, दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह बाबत सुनना अते सुनाउणा बहुत कठिन है। दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह बाबत सुनना अते सुनाउणा बहुत कठिन है। हुक्म मन चमकौर गढ़ी चो, हुक्म मन चमकौर गढ़ी चो कदम उठाउणा बहुत कठिन है। चौं लाला नूं, चौं लाला नूं दो दो करके भेंट चढ़ाउणा बहुत कठिन है। राह विच तक के लाश पुत्र दी कफन ना पाउणा बहुत कठिन है। लाह विच सच राह विच तक के लाश पुत्र दी कफन ना पाउणा बहुत कठिन है। उस गुरु ने सानू अपने धीआं पुत्र बच्चे कहा, साडे उच्चे भाग है जी। दूसरा शेर आप जी दे सन्मुख महाराज ने सानू सिंह सज्या, सिंह सजाया। सब तो पहला इतिहास दे पन्नियां ने तारी साहब, चक्रवर्ती साहब, निमर साहब, सब तो पहला इतिहास दे पन्नियां ने चंद साहब सरलत सरदारां दा जिक्र कीता। सब तो पहला इतिहास दे पन्नियां ने सिरलत सरदारां दा जिक्र कीता। असी सदा खिजामा च मोल दिया नहीं ओ कदे बहारां दा जिक्र कीता। असी सदा शहीदां दे गीत गाए नहीं ओ पंत गद्दारां दा जिक्र कीता। जड़ियां जुल्फां दी असी नहीं बात पाई जद भी कीता, तलवारां दा जिक्र कीता जद भी कीता। गुरु प्यारो जड़ा शेर आप जी के चरणों के रखन जा रहे हैं, संसार प्रसिद्ध शेर है। दुनिया का कोई गवैया नहीं जिसने ये शेर ना गाया होवे। कलम सरदार चरण सिंह सफरी जी दी पिता जी दी। जालम रोज जमदे, जालम रोज जमदे तां भी मुक जांदे, सिंह रोज मरदे तां भी मुकदे नहीं। एक खालसे दी पनीरी है जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो लाई है। जालम रोज जमदे तां भी मुकदे नहीं, सिंह रोज मरदे, माफी चाहना, जालम रोज जमदे तां भी मुक जांदे, सिंह रोज मरदे तां भी मुकदे नहीं। बड़े कौम ने जख्म शदीद खादे, अगले भरी जांदे पिछले सुकदे नहीं। जालम गोलियां जे गिन के मारदा नहीं, लाशां असी भी कोई गिन के चुकदे नहीं। धन्नवाद जी, धन्नवाद जी, आशीर्वाद है जी सारे कवियों का। हुक्म होया शेर दोबारा पढ़ा। जालम रोज जमदे तां भी मुक जांदे, सिंह रोज मरदे तां भी मुकदे नहीं। बड़े कौम ने जख्म शदीद खाते, अगले भरी जांदे पिछले सुकदे नहीं। जालम गोलियां जे गिन के मारदा नहीं, लाशां असी भी कोई गिन के चुकदे नहीं, लाशां असी भी कोई गिन के चुकदे नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, खालसे की लाडली फौज बैठी आ। तारी साहब आ जिहड़ा शेर आ सफरी साहब ने लिखिया, बड़ा पाक पवित्र शेर है जी। इस शेर के उत्तों जदों संसार ने कहा कि किवें हो सकदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिर ला के जोड़ देण, लोगों ने किंतु किया मेरे पातशाह ते। आ एक शेर आ सफरी साहब की कलम ने जो लिखिया, आप जी के सन्मुख पेश करन जा रहे हैं। न्याय तुसीं करना है गुरु की संगत ने। पाक नबी जद महका सुरते, पाक नबी जद महका सुर वेले मोई खलक जगा सकता है। कंपैरिजन है जी, ध्यान देना कल्ले कल्ले शेर दे, कल्ली कल्ली लाइन ते। पाक नबी जद महसर वेले मोई खलक जगा सकता है। हजरत ईसा एक माई दा मोया पुत जिवा सकता है। शिव जी जदों गणेश दे तन ते हाथी दा सिर ला सकता है। राम ते लक्ष्मण मुरशा विचों मुड़ के होश च आ सकता है। जो दुनिया ते हो नहीं सकता जे ओ कीता जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह भी मोया विच मुड़ के जिंदगी पा सकता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।
मैं नतमस्तक है ना कवियों के चरणों के विच जो छोटा बच्चा छोटा वीर समझ के बड़ा प्यार करते हैं। निमर साहब चंद साहब ने हुक्म किया कि शेर दोबारा करा कमा जी बस 2 शेर कह के मैं आप जी तो खेमा का जा चुके तो ज़्यादा समा नहीं मैं लवांगा। किते पक्षों मैं अध्यापक हाँ जी तो मैं समय का बहुत ख्याल रखदा कि किसी का समा ना बर्बाद किया जाए। धन्यवाद जी। ये आखिरी शेर इस तो बाद 2-3 लाइना मैं होर पढ़ांगा फिर मैं अपनी जगह लवांगा। पाक नबी जद महसर वेले मोई खलक जगा सकता है, हजरत ईसा एक माई दा मोया पुत जिवा सकता है। शिव जी जदों गणेश दे तन ते हाथी दा सिर ला सकता है, राम ते लक्ष्मण मुरशा विचों मुड़ के होश च आ सकता है। जो दुनिया ते नहीं हो सकता जे ओ कीता जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह भी मोया विच मुड़ के जिंदगी पा सकता है। मेरी जो कविता है बहुत लंबी है पर मैं तारी साहब 4 या 5 शेर बोलूंगा, इजाजत है जी। 5 शेर उस तो बाद मैं खेमा दा जा चुका। खालसे दी फौज बैठी है जी, साध संगत बैठी है। कविता दा सरलेख है सिੱਖੀ। तू की जाने भोलिया सिखा किस वस्तु का ना है सिੱਖੀ। अस्सी महाराज ने सानू ककार बख्शे ने, सिੱਖੀ की आ ककार बख्शे ने सिख बनाया पर सिੱਖੀ की आ। खालसा जी ध्यान देना। तू की जाने भोलिया सिखा किस वस्तु का ना है सिੱਖੀ, गाढ़ा खून शहीदां दिता चमक रही है तां है सिੱਖੀ। ये साडे जिहड़े चेहरिਆਂ ते साडे शरीर ते गातरे चमकदे ना, ये किदां चमकदे आ। तू की जाने भोलिया सिखा किस वस्तु का ना है सिੱਖੀ, गाढ़ा खून शहीदां दिता है चमक रही है तां है सिੱਖੀ। सतगुर तेग बहादुर सिੱਖੀ पूज्या गुजरी मां है सिੱਖੀ, विरला ही कोई बह सकता है तलवारां दी शां है सिੱਖੀ। विरला ही कोई बह सकता है तलवारां दी शां है सिੱਖੀ। खून पीण दी वादी इसनू मंगदी नित शहीदी सिੱਖੀ। पुछो बाबे दीप सिंह तो केड़े भाग खरीदी सिੱਖੀ, पुछो बाबे दीप सिंह तो केड़े भाग खरीदी सिੱਖੀ। तेज धार ते तुरना पैंदा किन्नियां मुश्किल राह है सिੱਖੀ, मौत दी परवाह नहीं करदी इन्नी बेपरवाह है सिੱਖੀ। मौत दी सत श्री अकाल, मौत दी परवाह नहीं करदी किन्नी बेपरवाह है सिੱਖੀ। निरा रब दा रूप है सिੱਖੀ, रब दी सिफत सलाह है सिੱਖੀ। गुरु अर्जन दे छाले तक के कातल कहंदा आ है सिੱਖੀ। गुरु अर्जन दे छाले तक के कातल कहंदा आ है सिੱਖੀ। देगा भाई दयाले दा ते मती दास दा आरा सिੱਖੀ। केसगढ़ विच सिर कटवा के लभदी है सरदारा सिੱਖੀ। केसगढ़ जिथे आप बैठे हैं, केसगढ़ विच सिर कटवा के लभदी है सरदारा सिੱਖੀ। अज कल दे मनमतिया सिखा, अज कल दे मनमतिया सिक्का, मनमत नहीं गुरमत है सिੱਖੀ। जत है सिੱਖੀ, सत है सिੱਖੀ, मानवता दा तत है सिੱਖੀ। शीस दिया पर सिर ना दिया, बलिदान दी अत है सिੱਖੀ। दसम पिता दे लाड लड़के, 4 बच्चों दी रत है सिੱਖੀ। 4 बच्चों दी रत है सिੱਖੀ। आखिरी शेर कहन लगा तारी साहब, आखिरी शेर ठीक है जी। जेड़ा सिख सिੱਖੀ दी खातर, जेड़ा सिख सिੱਖੀ दी खातर हस के सिर कटवा सकता है, ओही गुरु गोबिंद सिंह जी दा सच्चा सिख अखवा सकता है। अल्लाह दा एहलाम है सिੱਖੀ, गुरु नानक दा नूर है सिੱਖੀ। मती दास दे 2 नैना दा मिठा जिहा मंजूर है सरूर है सिੱਖੀ। जद तक नहीं विदावा फटदा सिखा ना मंजूर है सिੱਖੀ। जद तक सेवा सिੱਖੀ, सिमरन सिੱਖੀ, सिदक दा एक खजाना सिੱਖੀ। झोलियां भर भर घर नूं लै गए बाला ते मरदाना सिੱਖੀ। झोलियां भर भर घर नूं लै गए बाला ते मरदाना सिੱਖੀ। पत झड़ां विच बहुती खिड़दी ऐसी एक गुलजार है सिੱਖੀ। ढाल बनी मजलूम वास्ते जालम लई तलवार है सिੱਖੀ। जोरावर फतेह सिंह सिੱਖੀ, बाबा अजीत जुझार है सिੱਖੀ। नन्हे लाल चिणे गए जिथे ओ खूनी दीवार है सिੱਖੀ। ओ खूनी दीवार है सिੱਖੀ। इन्हां शब्दां दे नाल सत श्री अकाल,
ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साध संगत आप जी ने श्रवण किया सफरी साहब जी दे परिवार दे उस महान शायर नूं। उन्होंने एक शेर गाया कि बहुत किंतु परंतु लोग ज़्यादा करने वाले होंगे। साध संगत गुरु साहब ने भी किया भी इदा हो सकता। सफरी साहब ने शेर लिखिया, मैनू जबर चक्रवर्ती साहब बार बार कह रहे थे, कहते तारी जी वो शेर तुसी सुनाओ। मैं बहुत गाया अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हांगकांग, जिथे जिथे मैनू गुरु दियां संगतां बुलाया। जे आप जी की इजाजत हो तो शेर मैं आप जी ने सुनावा। साध संगत एक जकारा छड्डो सिंह साहब, मैं शेर आप जी साझा करा। साध संगत जिथे मैं पहले बेनती की साडे कोल ये महान कवि सिंह आए, साडे कोल दो कवित्रियां भी आईयां हन। मैं एक कवित्री नूं पहले बेनती करांगा। बीबी बनमीत कौर एडवोकेट बनूड़ तो आए ने, वो तैयार हैं। एक शेर मैं आप जी नाल साझा करा। साध संगत जीओ, सिंह साहब ने जकारा छड्डिया। सबरी साहब, चक्रवर्ती स्टेज ते खामोशी रखो। सिंह साहब देखना शेर भी जे इन्ना कुछ हो सकता, सबरी साहब जी ने ये साबित करके विखाया शेर दे विच भी जे शिव जी ने इदा किया, राम जी ने इदा किया, पाक नबी ने इदा किया, दसवें पातशाह भी इदा कर सकते। किंतु परंतु का तोड़वा जवाब दिता। पाक नबी जद मैं सरवेले सोई खल्क जगा सकता है। पाक नबी जद मैं सरवेले सोई खल्क जगा सकता है। हजरत ईसा एक माई दा जे मोया पुत जवा सकता है। राम ते लक्ष्मण मूर्छा पिछों जे मुड़ के होश च आ सकता है। शिव जी जदों गणेश दे तन ते जे हाथी दा सिर ला सकता है। जो दुनिया जो दुनिया ते हो नहीं सकता, जो दुनिया ते हो नहीं सकता, जे ओ कीता जा सकता है। ता गुरु गोबिंद सिंह मोया दे विच मुड़ के जिंदगी पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जीओ। बहुत आज साडे वास्ते मान वाली गल है। बहुत ही सत्कारयोग भाई जसविंदर सिंह धुग्गा साहब तो धुग्गा साहब रमदासपुर तो साध संगत जी संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा जो उन्होंने मुख सेवादारां विचों हैं, वो आए ने, उन्होंने भी जी आया। आओ मैं बीबी बनमीत कौर एडवोकेट बनूड़ साहब को बेनती करा वो आउण। उन्होंने तो बाद गुरचरण सिंह जी चन्न जलालाबाद वाले, गुरचरण सिंह चन्न जी तो बाद साथ बहुत महान संगीतकार सुलखन सिंह जी नराला। हौली हौली आप सारे कवियां ने साध संगत जी हाज़री लगवा लैनी है। एडवोकेट बनूड़ जी
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਓ। ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋ ਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋ ਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਬ ਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਬ ਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਰੱਖ ਲੋ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਰੱਖ ਲੋ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਫਿਰ ਸੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਫਿਰ ਸੀ ਜਿੱਤਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਲੱਗੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਜੀ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਲੱਗੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਅਤਰ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤਰ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੂਹ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਅਜਬ ਜਿਹਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਲਾ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਲਾ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਨੇ,
ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਸੰਗਤ ਅਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਵਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਲੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜੀਏ, ਉਹ ਲਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਝਲਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਿਓ ਇਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਿਓ ਇਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਮੰਨਿਓ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਸਵੈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਓ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਚ ਢਾਲਿਓ ਹੁਕਮ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਧਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਦੇ
ਵੱਲ ਅੱਖ ਕੈਰੀ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਧਰਿਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਉਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਯੋਧੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। जो कर्ज तेरे सिर भारत दे जो कर्ज तेरे सिर भारत दे दाता चुकाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। दशमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। दसमेश पिता। शुक्रिया जी। तू पटने विच अवतार लिया एक खेडी खेड़ न्यारी जी। की खेड़ खेड़ी संगत जीओ। दस दिता हथ धर कुजियां दे मैनू सारी खलकत प्यारी जी। तू पटने विच अवतार लिया एक खेडी खेड़ न्यारी जी। दस दिता हथ धर कुजियां ते मैनू सारी खलकत प्यारी जी। साथों ऊच नीच ते जात पात दे साथों ऊच नीच ते जात पात दे भेद मिटाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार। अकाल शुक्रिया जियो, शुक्रिया जियो, शुक्रिया मेहरबानी। श्री अकाल धन्नवाद जी। वेखो सतगुरु की कर रहे थे, असी की कर रहे हैं। आओ जी अगला बंद। किंज दर्द वंडाउने दुखियां दे तू सानू सबक सिखाया सी। किसे होर दा धर्म बचाउण लई बापू शहीद करवाया सी। गैर ते अपने नहीं वेखे, दाता जदों दुखी सामने आया तो तू कुर्बानी की। किंज दर्द वंडाउने दुखियां दे तू सानू सबक सिखाया सी। किसे होर दा धर्म बचाउण लई बापू शहीद करवाया सी। असी नफरत करनी जाणदे हां, असी नफरत करनी जाणदे हां। साथों दर्द वंडाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। दसमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने। उपकार तेरे। इस धरती का जिक्र खालसा जीओ। तू गफे अर्शी अमृत दे फिर हाथी आप छकाए सी। सिर दे के पंज प्यारियां ने ओ खालस रुतबे पाए सी। सत श्री अकाल। शुक्रिया जी। तू गफे अर्शी अमृत दे फिर हाथी आप छकाए सी। सिर दे के पंज प्यारियां ने
ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਖਾਲਸ ਪਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਸਾਥੋਂ। ਤੱਕਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਪੰਜ ਕੱਕੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਓ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਂ ਲਹੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਛੱਡੀ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਥਨ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਗਲੋਂ ਲਹੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਛੱਡੀ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਥਨ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਥੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ, ਸਾਥੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਕੇ ਲੁਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਏ ਸੀ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਏ ਸੀ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ। ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਏ ਪੰਥ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਓ। ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇ ਪੰਥ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਚੰਨ ਲਾਡਲੇ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਚੰਨ ਲਾਡਲੇ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਕਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਗਾਓ ਜੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
दशमेश पिता उपकार तेरे साथों पुलाए नहीं जाने दशमेश पिता। बहुत बहुत धन्यवाद जीओ। सतगुरु कृपा।